नमस्कार पुलिस फाइल को स्वागत करुछि मु लक्ष्मीकांत। समय बदलुछि तासह बदलिबारे लागिछि मनुष्यर चरित्र और मानसिकता। से निजर स्वार्थ पाई विवेक शून्य होई सृष्टि करुछि अभावनीय कांड। दिनकु दिन ता भितरु हजि जाउछि मानविकता। एमितिरे मनुष्यर परस्पर भितर चलिछि छक्कापंछा। ए परिस्थिति से घटनार परिणति को विचार न करी एभली किछि करि बसुछि जहाको नि सृष्टि हेउछि भयंकर परिस्थिति। घटना चक्र रे से निजे विपद रे पड़िबा सह अन्य मानकु मध्य टाणी नेउछि भयानक विपद आड़कू। तेबे एमिति एक घटना को नहीं आज आमर पुलिस फाइल कहानी। 26 नवेम्बर 2018 मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लॉक सरत थाना अंतर्गत पतासाही गाँव में घटी जाइथिला एक भयानक कांड। दुई परिवार मध्य विवाद नेला भयंकर रूप। घटीगला अघटन उजुड़ीगला संसार। काहेकि हेला एमिति कौन थिला घटना पछर प्रकृत कारण। जमीबाड़ीर मोह बेले बेले मनीष पाई विपदर कारण होइथाय। एहाकु नि परस्पर भितरे चले टणा उठरा। समय क्रमे एभली परिस्थिति सृष्टि हुए जहा फल सब किछि होई जाए ओलट पालट। एभली एक घटना को नि मयूरभंज जिला कप्तिपदा ब्लॉक पतासाही रे घटीगला एक अमानुषिक कांड। तेबे कौन थिला घटनार मुख्य कारण? एई कथार रहस्य को उन्मोचन करने को हेले आमको जानिबा को हेबो कहानीर भितरी कथा को। आम कथा को सुनी सार कौन कहू तू? कौन मु जा कहू तुम बुझी पार ना कौन है? देख जगाई संपर्क जमी भल रहा सेमती कम कर। गालुआंग भाया एपट सेपट कम कले भल हेनी कह। गालुआ कौन कहू? मु संभाली कथबार्ता कर। तमे सेमती काम करछो बोली तुमको सेमती कुआ जाउची। कौन मु करची? कौन करछ जानि पारन? आम जमी रे तमे जबरदस्ती चाष करछो। जबरदस्ती कौन? मु से जमी आगुर चाष करियो छी। तुम आज जा कोठ थिलो एबे कहू जमी हमर। छक्कापंछारे गाँव दुई परिवार चली जमी पाई टणा उटरा। किए जीतिबा बाजी एहाकु ने उभय पक्ष भितरे मुहामुही एभली स्थिति रे देखा देछि टकराटकरी परिस्थिति। ओ बापा सबु जमी रे चिन्ह दे जाइछोंती। आ से जमी सबु मु चाष करथि करबी जमी मोर। तो मुंड किछि काम करनी बोदे माने कोन? पट्टा आम पाखे अछि अमीनटा की जमी मापिलु जमी हमर। तमे माप दिन रहिलनी आमे कोन करिवु? मु जानि दे से सब बाजे कथा कहि मते किछि लाभ नै। लाभ नाही माने अमीन को टंका 5 देले से भूल माप दे चली जिवो। एटा को नुवा कथा। जमी मोर तमर नुवा। अरे एमती डाउटर मोबरी कथार्थ कोन करूछु? गाँ रे 5 लोक थिले अमीन जमी माप करिक चिन्ह दे देई गला। ता परे भी तू कहू जमी आम नुह तमर। ए गालुआ टाउटर एमिति बाजे कथा आ थरे कह तू मते चिनी। कोन करिवो तमे? कोन करिवो तमे मोर? ए ए भीम तू रह मु देखुची ए केमिति कथा मानिवनी। गाँ पंचायत रे कथाटा पकेबे पड़िबो। तू आ कि तू ये तू आ मु देखुची कोन करिबा ता पई। अबे जा जा मते धमक दउची गला देखि नबो। मु केते देखि जिवो। पतासाही गाँव में आरंभ हो जाइतिला छक्कापंछा। उभय गोष्ठी परस्पर टार्गेट थिले आउ सेमानक भितरे जारी रहितिला शीतल युद्ध। तेबे चाहतु देखिबा एभली स्थिति रे कोन घटिला आगको। देख तुम सरपंच आम पंचायतर मुरबी जदि तुम कथा मुंडे न पुरेब ताले कथार समाधान केमि हो? मु से कथा मना करछु किंतु जगन्नाथ केमितिका लोक आपन तो जानिछन्ती से जहा बुझितिबो सेया। ताहले हम बाध्य होई थाना को जाऊ। सेटा तो शेष विकल्प किंतु से माने उभय पक्ष मोर प्रिय मोर पड़ोसी। मु चाहुनी किछि गंडगोल घटी अघटन घटू तेणु बुझुची आपण एबे जानतु मु जेते शीघ्र संभव तांको डाकी किछि गोटे समाधान बाट तैयार करछि। किछि गोटे न तोर कागज पत्र हिसाब रे जमीटा भीम और महेश्वर जगन्नाथ ताको जबरदस्ती बसी चाष कर। ठीक अछि मु देखुछि कोन करा जेता। घटना चक्र रे उभय पक्ष जारी रखिथिले मिशन। काहार रहिबो दबदबा आउ किए जीतिबो बाजी एभली मानसिकता को प्रस्तुत हेउथिले जगन्नाथଙ୍କ विरोधी गोष्ठी। एमिति रे कोन थिला सेमानक मानसिकता? ना तू सेमती काहे भाबुछु? माडगोळ करदेले कोन सब कथार समाधान हे जिवो? बिना माडे रे भाई सी भी को जागा छाड़ीबनी। एते वर्षाणी जमी चाष करी खाउची आगु को भी सेमती खाइबो ना रे। देशर कोन आईन कानून किछि नाही। गाँ निसाब के केते थर कुआ गलानी। से तो गाँ निसाब को फांकी देला सरपंच कथा को भी कानू को नौनी।
ଆଉ ତାପରେ ର ତୁ ସେମିତି ହୋ ନା ମତେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ଦେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଜିଦ୍ ଓ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ବାଟକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ସେ ଖୋଜୁଥାଏ ସମାଧାନର ବାଟ। ଏଭଳି ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଭୀମ ଓ ମହେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି କଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିବି ଆଉ ତାପରେ ସିଧା ଥାନାକୁ ପଳେଇବି ଆଉ ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ହେଇନଥାଏ। ଏ କଥା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ତମେ ମତେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଣ କହୁଛ? ଆମ ଜମି ଆମେ କେମିତି ପାଇବା ସେ କଥା ଆଗ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନ ଛାଡ଼ିଲା ମାରିଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଭୀମ ହେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଟେନସନ୍। ଅଜଣା ଭୟରେ ସିହିରି ଉଠୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ନିଅ ଚା ଟିକେ ନିଅ, ଚା ପିଇ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ଥଣ୍ଡା କର। ଛିନିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ହେଲେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ବିପଦ। ଏ କଥା ତମେ ଭାବୁଛ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଆମର ଚାରିଟା ଛୁଆ, ତମେ ଆମର ସାହା ଭରସା। ତମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ଆମେ କରିବୁ କଣ? ଆରେ ଯାହା କହିବା କଥା ଟିକେ ସିଧା ସିଧା କୁହ। କଥା କଥାରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡୁଛ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ମତେ ବୁଝଉଛୁ ନା ଡରଉଛୁ? ଦେଖ ଜମିଟା ହଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଚାଷ କରୁଛି, ଖଟୁଛି, ଖାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ଆସି ମତେ କହ ଜମିଟା ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯିଏ ଆସି କହିବ ଏଇ ଘରଟା ମୋର, ଏ ଘରଟା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଓହୋ, ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ସେମାନେ କାଗଜ ପତ୍ର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅମିନ ଆଣି ମାପୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଜାଲ ପଟା। ସେମାନେ ମୋ ଜମିକି ହଡପ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ନରିଆଟେ ବି ତାଙ୍କରି କଥା ଡେଉଁଛି। ସରପଞ୍ଚ ମତେ କାଲି ବୁଝୁ। ଦେଖ ସେ ଜମିଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପଟ୍ଟା ଅଛି। ହୁଏତ ସେ ଜମିଟାକୁ ତମେ ଭୁଲରେ ଚାଷ କରୁଛ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ କେମିତି? ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ଚାଷ କରିବ ତାର ଅଧାଟା ତମେ ନେଇଯିବ, ଆଉ ବାକି ଅଧାଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ବାସ୍, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ବି ଏଇ ହିସାବରେ ଚାଷ କରିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଜମିଟା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ହଁ, ଏତେବେଳେ କଥାଟା ବୁଝିଲି। କ'ଣ? ତମେ ସେ ଟାଉଟେରିଆଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଛ, ଆଉ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୋ ଜମିତକ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇବ। ତାଙ୍କଠୁ କେତେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛ? ଆରେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ଭୋଟ ସମୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ବୁଲି ବୁଲି କାନ୍ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିଲି। ତା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ତମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛ, ନ୍ୟାୟ କର, ନ୍ୟାୟ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଟି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା, ମତେ ପୁଣି ସେ ବୁଝେଇବ। ଓହୋ, ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ସେ ଜମିଟା ଯଦି ଆମର, ତାର ତ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଥିବ। ବାତ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବୋଗର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନି କି? ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କାଗଜ ପତ୍ର ଆଣି କୋଉଠି ଦେବି? ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପଟ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି? ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏ ପଟାଟା ହଉଛି ଜାଲ ପଟା। କେତେଥର ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ? ଆରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ତୁ କେତେଥର ପଚାରୁଛୁ କହିଲୁ? କେଜାଣି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଛି ନା ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝି ପାରୁଛ? ହେଇଟି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଶୁଣି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଥିଲା ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ମହେଶ୍ୱର ଓ ଭୀମଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ତାକୁ ଖାପଚାରେ ପକାଇବେ କରୁଥିଲେ ପ୍ଲାନ୍। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଗକୁ ଯାଇ କ'ଣ ଘଟିଲା? ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ତମମାନଙ୍କୁ ପରା କହିଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର। ସେ ତ କାହା କଥା ଶୁଣୁନି। ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁନୁ। ହକ୍ ଆମ ଜମି, ସେ ଚାଷ କରି ଖାଇବ, ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବୁ। ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବାଡ଼େଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବି ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ହାଣିଦେବି। ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି ମୋ ଜମିକି ଯିବ। ଚୁପ୍, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାରିଦେବି ହାଣିଦେବି। କଥାଟା କ'ଣ ହଉଛି ଟିକେ ବୁଝୁନୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ହିସାବରେ ଯାହା ବୁଝେଇବା କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି।
ମୁଁ ବି ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଜଗାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ନା ସେ ସାର ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ହେଲାଣି ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ଥିଲା ଆମର। ଆପଣ କ'ଣ ସେ ଜମି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଗା ଭାଇ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକଟା ଅଯଥାରେ କାହିଁ ଝାମେଲା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଯେତିକି ବୁଝିଛି ସେ ଜମିଟା ହେଉଛି ଆମର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ଚାଷ କରି ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁ କେହି ତ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଆଜି ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ କି? କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଆମର ମାଟି ମା, ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯେ? ହଉ ଶୁଣ, ଜଗାଇ ଆସିଲେ କହିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବ। ହଁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖା କରିବାକୁ କହିଥିଲ, ଦେଖା କଲା? ନା, ସିଏ ଆଉ ଦେଖା କରିବ? ଯେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖା କରିବ? ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସେ କଥା କହ। ବରଂ ଭଲ ହବ ତମମାନେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ହବ। ମୁଁ ଏତେ ଝାମେଲାରେ ପଶିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଜମି ଗୁଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେବି, ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ଆସିକି ପଶିବ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତାପରେ ସିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିବ। ମୁଁ କାହିଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି? ଏ ଶୁଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି, ସେ ରାଗ ମୁଡରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବ। ଆସୁଛି। ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। କେହି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଘମାଘୋଟ ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ଏମିତିରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣା? ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ତୁ କିଏ ଆସିଲୁ? ଯା ଘରେ କାମ କରିବୁ ଯା। ଓହୋ, ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ମାନେ? ଗାଁ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେଣି। ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲି ତ ତମ ପାଖକୁ କହିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କିଏ କହୁଥିଲା ଏ କଥା? ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଆସି କହିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କଲେ ମୁଁ ବି ଧନୁତୀର ରଖିଛି, ଦେବି ଗୋଟେ ଦିଟା ନାଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଲଢ଼େଇ ଏମିତି ହବ। ହେଇ ସେମାନେ ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେଣି। ଏ ଜଗା, ତତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋ ଜମିକୁ ଆଇଛୁ? ଏଇ ଏଇଟା ତୋ ଜମି, ଚୁପଚାପ କହୁଛି ଏଠି ଚାଲି ଯା, ଅଯଥା ଝାମେଲା କରନି, ନହେଲେ ପଛରେ ତୁ ମତେ ଦୋଷ ଦବୁନି। ମୁଁ ବି ତତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଭଲରେ ମୋ ଜମି ଛାଡ଼ିକି ପଳା, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ। ଜମି ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଟଣାଉଟାର ପରିସ୍ଥିତି। ଏମିତିରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ଆଉ ଛକା ପଞ୍ଛାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ। କ'ଣ ହେଲା? ମତେ ଧମକଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଧନୁତୀର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କଥାଟା ବୁଝୁନୁ, ଖାଲି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ମାରିଦେବି। ସିଏ ମତେ ଧନୁତୀର ମାରିଦବ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ହଁ, ତୀର କ'ଣ ମାରୁଛୁ? ଏନେ ବାଜିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସିଏ ମରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ। ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଦେଖିଆ ତୁ କେମିତି ମାରିଦବୁ। ଦେଖିବାନି। ଦେଖିଆ ତୁ କେମିତି ମାରିଦବୁ। ମୁଁ କେତେ କେମିତି ମାରିଦବୁ। ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭାରି ଦେଖିଲା ବାଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମତେ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଓହୋ, ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୁଅ, ଟିକେ ରାଗ ଶାନ୍ତ କର। ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ କେମିତି ଡରିକି ପଳେଇଲେ? ସେମାନଙ୍କ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସୁ ତାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଆଉ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇ କେସ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ନହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍। ଆରେ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ କରି ଭାବିଛି? ତୀର ମାରିଦେଲା ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଛି, ଯେତେ କରିବି ଏମାନେ ସୁଧରିବେନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଭୀମ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ନା, ତମେ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲନି। ମୁଁ କେବେ କହିନି ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର କହିବାର କଥା, ନ୍ୟାୟ କର, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କର। ଜଣେ ସଚେତନ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ଭୁଲ କ'ଣ କରିଛି? ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା ବୋଧେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ଟାକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବି, ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି?
କଥାରେ ଅଛି ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସିଏ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିବାଦ ଥମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢୁଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଘମାଘୋଟ ପରିସ୍ଥିତି। ଘଟଣା ଦିନ ଭୀମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ତାର ବିରୋଧୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା। ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇବା ଚାଲୁନ। ମତେ ନିଦ ନାହିଁ, ତୁ ଯା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋତେ କାହିଁ ନିଦ ଆସୁନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଥାନାରେ କେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସମୟରେ କଥା ହେଇଥିଲା ଅମିନ ଡାକି ଆଉ ଥରେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ। ଅମିନ ମନା କରିଛି, ସେ ଆଉ ଆସିବନି। କାହିଁକି? ଧନୁତିର କଥା ଶୁଣି ସେ ମୋତେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତମମାନେ ସେଠି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବ, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଲୋକଟା ଜୋର ଜବସ୍ତି କରି ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେବ, ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଦାନା ରୁଚୁନି। ଖାଲି ଭାବିଲେ ହବନି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବା କହୁନୁ? ତାକୁ ମାରିଦବା। ଆରେ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଆରେ ଜଗା ସ୍ତ୍ରୀ ନରୀ ଭାଇକି କୋଉଠି କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଜମି କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମା। ଆରେ ପର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ସିଏ ମା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ନିଜ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ମା ନୁହଁ? ତା ମାନେ ମା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ମୁଁ କୋଳେଇବା। ଚାଲ। ହଁ। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଲେଣି? ହଁ। ମତେ ଟିକେ ସକାଳେ ସକାଳୁ ଉଠେଇ ଦବ। କାହିଁକି? ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ିବାକୁ ଯିବି। ବର୍ଷା ଲାଗି ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ। ବର୍ଷା ତ ହଉନି, କ'ଣ କରିବା କହିଲ? ଓହୋ, ତମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁ କହିଲ? ଯାହା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ, ଶୁଅ। ହଉ। ମହେଶ୍ୱର ଓ ଭୀମ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅପରେସନ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭୀମ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଅତି ଅମାନସିକ ଭାବେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଇଏ ମାଲିକ କାମ କରିବ? ଏତେ ସାହସ ତୋର? ଯା, ଏଥର ଖାଉଥା ଖାଉଥା। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଘଟିଗଲା ଏକ ଅମାନସିକ କାଣ୍ଡ। ଜମି ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ତେବେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଏମିତି? କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ? ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଥିବା ବୃଥା ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 28 ନଭେମ୍ବର 2018 ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳା ସାହିରେ ଘଟିଗଲା ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସେଦିନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଲିଭିଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ। କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏମିତି? କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା ପଛର କାରଣ? ସେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ କଳି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିକି ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। କେହି କାହା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଳିଗୋଳ ହେଇଯାଇଛି। ରାଗରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟେଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଆଉ କିରୋସିନ ଢାଳି ହେଇକି ଆଉ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା କଳି ଝଗଡ଼ା। ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ପୁଣି ସମୟକ୍ରମେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରୁଥିଲା। ଏଭଳି ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ଘଟଣା। ଘଟଣା ଦିନ କୌଣସି କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସିଗଲେ ନିଆଁରେ। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଘଟଣା ପରଦିନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। आज पुलिस फाइल एतिकी पुणी आपणक सह देखा हेबो आउ एक नुआ कहानी सहित आगामी अध्याय रे। विदाय दियंतु नमस्कार। सह प्रायोजक